सिद्धाय पुत्रणे श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्यानंद नमस्ते सरस्वती देवं गौरवाणी प्रदायिनी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री प्रभुपाद महाराज की। गतकाली आम्माने परम पुरुष भगवान श्रीकृष्णଙ୍କର शुभ आविर्भाव तिथि पालन करथिले। ठीक परदिन आज दिवस तांकर एक प्रिय अंतरंग भक्त आमर परमाराध्य गुरुदेव श्री श्रीमदे श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद महाराजंकर शुभाविर्भाव तिथि। भगवानंकर आविर्भाव जेहेन पवित्र वैष्णवंकर आविर्भाव सेहेन पवित्र। भगवान कृष्णंकर आविर्भाव जेपरि पवित्र तांकर अंतरंग प्रिय भक्त आविर्भाव तिथि तद्रुप पुनश्च कथा एतिकी नुहे। भगवान जदिओ अद्वैत तत्व एवं परमेश्वर परम पुरुष भगवान सर्वशक्तिमान हेले सुद्धा से होचंती भक्त वत्सल भक्त प्रेमाधीन स्वयं भगवान कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता कहते मत्त परतरं नान्य किंचिदस्ति धनंजय। मोठर के बड़ नुहंती। अर्जुन कहले धनंजय अर्जुन कारण से होचंती परमेश्वर भगवान तांको सहित कि समान ही पारे ना तांको कि बड़ ही पारे ना किंतु कृष्ण साम्य होते है बड़ भक्त बड़ ये कथा सत कथा कृष्ण सहित कि समान ही पारे ना से परमेश्वर भगवान अद्वैत तत्व किंतु कृष्ण साम्य होते है बड़ भक्त जदि कहीं अति प्रिय भक्त हो जाती अंतरंग भक्त हो जाती कृष्ण कहा निज ठार बड़ कर दिए कथा। अहम भक्त पराधीन स्वतंत्र एक बीज साधविक भक्ते भक्त जनप्रिय ये भगवान का निज कथा। जदिओ सर्वतंत्र स्वतंत्र ईश्वर परम स्वाधीन सर्वशक्तिमान हेले सुद्धा भक्त परतुम भक्त प्रेमाधीन हम भक्त पराधीन ये कथा कही स्वातंत्र से नए भक्त परतंत्र एवं वैचित्र्य भक्त एक प्रिय न धानी प्रियतम आत्मध्वनि न शंकर न संकर्षण न श्रेय नैवात्मा यथा एक एक प्रिय नुहति मोर ब्रह्मा नुहति आत्मध्वनि ब्रह्मा नुहति शिव नुहति मोर प्रिय संकर्षण प्रिय नुहति अंगासदा लक्ष्मी मोर प्रिय नुहति मुनिजे मोर प्रिय नुहे मोर आत्मा निजे मोरे प्रिय तुम्हें मोटे प्रिय प्रिय भक्त तेणु जीव स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास जीव तो स्वरूप तो भक्त ना केवल ही माइक जगत माया ध्वजी माइक जगत स्थान पाइजे से भूली स्मृति किंतु स्वरूप भक्त से स्वरूपावस्था से भक्त स्थिर रहा कृष्ण दास्य अनुगाह करवा ये जीवन आत्मवृत्ति भगवान आसती असंख्य अवतार अच्छा से सब आसुच्च सब कथा शिखी अति प्रिय अंतरंग भक्तगण साधु महाजन से कृपा आसंगे से शिखी
ଯେପରି ଭଗବାନ ଯାହା କହନ୍ତି ଅଦ୍ଭୁତ ଗୁଣ କର୍ମ ତାଙ୍କ ଅଦ୍ଭୁତ କ୍ରିୟାଶୀଳ କୃଷ୍ଣ ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମାଣ ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମ କୃଷ୍ଣ ହିଁ କରିବେ। ଆଉ ୱଣ୍ଡରଫୁଲ୍ ସୁପ୍ରିମଲି ୱଣ୍ଡରଫୁଲ୍ ସେ ତଦ୍ରୁପ ଭାବେ ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ଯେ ସେ ମଧ୍ୟ ସେପରି ୱଣ୍ଡରଫୁଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଅଦ୍ଭୁତ କ୍ରିୟା କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ସେଥିରେ କିଛି ମମତ୍ୱ ନଥାଏ। ଭକ୍ତ ଏ ମମତ୍ୱ ବୋଧରୁ ବହୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଥାନ୍ତି, ଆଉ ନଥାଏ। ମମତ୍ୱ ବୋଧ ହେଉଛି ମୋହ। ଜନସ୍ୟ ମୋହୟଂ ଅହଂ ମମେତି ଏ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତରେ କୁହାଯାଇଛି। ଗୀତାରେ ସେ ମୋହ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ମୁଁ ମୋହ କରିବା ଅହଂ ମମେତି ଭାବ ଏ ହେଉଛି ମୋହ। ଇଂରେଜୀରେ କଣ ଡିଲ୍ୟୁଜନ। Thinking I and mine is delusion. ভক্তଙ୍କର মমত্ববোধ নଥାଏ। আমি কৃষ্ণ দাস, আমি নিত্য কৃষ্ণ দাস, জীবের স্বরূপ হয় নিত্য কৃষ্ণ দাস। এই সর্বাবস্থানে থাকতে এই দাসাভিমান থাকে, মিথ্যা অহংকার মিথ্যাভিমান নয়, আজ প্রকৃত অভিমান। True ego, false ego. I am servant of Krishna, servant of Krishna. It's true ego, not false ego. Karma, mithanga. যদিও ভক্ত ভগবান শত্রু সদ্ভুত ক্রিয়া করନ୍ତି ତଥାପି ତାଙ୍କର ସେଥିରେ ମମତ୍ୱବୋଧ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମମତ୍ୱବୋଧ ଅଛି ସେମାନେ ଦମ୍ଭ ଅହଙ୍କାର ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। ଜୀବ ବୋଲେ আমি করি তাই সত্য নয়। জীব নিঃশক্তিক, জীব কହୁଛି ମୁଁ କରୁଛି ତା ସତ କଥା ନୁହେଁ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଗୀତାରେ ତାକୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି, ମହାଜମାନ ତାଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତି କ୍ରିୟମାଣାନି ଗୁଣି କର୍ମାଣି ସର୍ବସ୍ୱ ଅହଙ୍କାର ବିମୂଢ଼ାତ୍ମା କର୍ତ୍ତା ନିଦେ ମନ୍ୟତେ। ଉଭୟ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା, ମୁକ୍ତାବସ୍ଥା କୁହ ମୁକ୍ତାବସ୍ଥା କୁହ, ଉଭୟ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ଜୀବ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ଜୀବ ନିଃଶକ୍ତି, ଜୀବ ବୋଲେ আমি করি তাই সত্য। ବଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ପ୍ରକୃତି କ୍ରିୟମାଣାନି, ଭୂତ ପ୍ରକୃତିଟା କାମ କରୁଛି। ଅହଙ୍କାର ବିମୂଢ଼ାତ୍ମା କର୍ତ୍ତା ନିଦେ ମନ୍ୟତେ। अहंकार गुणात्मा करता नीति मन्यते। अहंकार जैसे कभी मुंह कर किंतु बद्धावस्था प्रकृति के मानानी प्रकृति कर मुक्तावस्था भगवान तंग अंतरंगा शक्ति क्रिया कस्मित कौन प्रकार अवस्था कृष्ण नाही न क्वेश्चन of I and mine, delusion, moha. भक्त ये अद्भुत क्रिया करपारନ୍ତି तथापि ମୁଁ କରୁଛି। କହନ୍ତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ସବ୍ୟସାଚୀ, an instrument in my hand. হাত নিমিত্ত যন্ত্র হয়ে সে ক্রিয়া তাই সত্য, সেটা কথা সে কথাই শিক্ষা ভগবান বলছেন ভক্ত মহাজন কিছু মহত্ব ଯେଉଁମାନେ ମାବାଦୀ କୃଷ୍ଣ ଅପରାଧୀ ନିଜକୁ ଭଗବାନ କହନ୍ତି ଆଉ ତା ଭଳି କହନ୍ତି ଭଗବାନ ସାଙ୍ଗେ ମିଶି ଆମେ ଏକ ହେଇଗଲୁ ବା ହେଇଯିବା, ସେମାନଙ୍କର ଏଇଟା ଅଭିମାନ ପ୍ରଚୁର ଥାଏ।
ଭକ୍ତ ତୃଣାଦି ଶୁଣିଛ ଅକିଞ୍ଚନ ଏସବୁ କଥା ଅଛି ଆମର। ସେ ମାଳାଦି ଗଣ ସେମାନଙ୍କ ଠାରେ ମୁକ୍ତ ପ୍ରବଳ ଭାବ ଭକ୍ତ ଠାରେ ନଥାଏ। ଆମର ପରମାରାଧ୍ୟ ଗୁରୁଦେବ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଶ୍ରୀ ଭକ୍ତିବେଦାନ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପରମାରାଧ୍ୟ ଗୁରୁଦେବ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜଙ୍କର ଆଦେଶାନୁସାରେ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ ନିମିତ୍ତ ସତ୍ୟ ଯୋଗ ଗଲେ ପରିଣତ ବୟସରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଦେଖିଲେ ଯେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଉଦ୍ଭାସୀ ଗ୍ରସମେଟିଆଲିଷ୍ଟ ଭୌତିକବାଦ ଭଗବାନ କଥା ଜାଣନ୍ତି ନା କିଛି ମିଥ୍ୟାହଙ୍କାର ପ୍ରବଳ ଅଛି ସେମାନଙ୍କର। ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ କଥା କହିବେ, କୃଷ୍ଣ କଥା ସେ ଶୁଣିବେ। ସେମାନଙ୍କର ତ ପ୍ରବଳ ମିଥ୍ୟାହଙ୍କାର ଅଛି, ସେ କୃଷ୍ଣ କଥା ଶୁଣିବେ। ତାଙ୍କର ଶ୍ରବଣ କଥା ତ ହବ ନା ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରୀତିର କଥା, ଇନ୍ଦ୍ର ଉପଭୋଗର କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଉତ୍କର୍ଣ୍ଣ ସେମାନେ। ସେହି ଦିଗ ପ୍ରତି ବହୁତ ଧ୍ୟାନ, ସେ ଦିଗରେ ନାନା ଗବେଷଣା ରିସର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି। ନୂତନ ways and means ଉପାୟ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି how to enjoy more and more, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଉପଭୋଗ କରିବା। ସେ କଥା ଶୁଣିବେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥା କୃଷ୍ଣକୁ ଉପଭୋଗ କରା। ସେ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଉପଭୋଗକାରୀ, I am enjoyer. How will you listen to Krishna କଥା and to give enjoyment to Krishna? Good person. Won't listen. So never touch that ear, never enter into that. Isn't it? How will it go? To do a devotee is a completely surrendered soul, never afraid of any situation. Narayana prasabbe na kudassar viddhati sargapvarga narkesvapi tulyatdasya. Stated Srimad Bhagavatam. Narayana prasabbe kudassar viddhati sargapvarga narkesvapi tulyatdasya. They are completely surrendered unto the lotus feet of Lord Narayana. They are not afraid of any situation, even hellish situation. Of a Varga, portion of Brahman situation, no situation. Everything equal. Because his only duty is to serve Narayana. Wherever he be, Narayana will be there. नारायण चरणारविंदरे पूर्ण होइଥିବା ଭକ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଭୟ କରନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ ହଉ ଅପବର୍ଗ ହଉ ଦରକାର ସମାନ। ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡାୟିତ ନାରାୟଣଙ୍କ ସେବା କରିବା, ଯୋଉ ଘରେ ତ ନାରାୟଣ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ନକ କେମିତି ତୁଲ୍ୟା ସମାନ ବୈକୁଣ୍ଠ। ଏ ଦୃଷ୍ଟି ଏ ଭାବ ଯଦିଓ strong commentary, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଯୋଗ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ଯୋଗମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ, ଗ୍ରାସ ମେଟେରିଆଲିଷ୍ଟ ମୂଢ ଭୌତିକବାଦୀ ମାନଙ୍କର ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଭକ୍ତ ଭିତସ୍ତ ନୁହେଁ। ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସବୁ କଥା ଦେଖିଲେ, এই দেশে মিশন নেইকি আসছেন। সে সম্পূর্ণ রূপে সরেন্ডার সোল, প্রপন্ন জীব, প্রপন্ন আত্মা।
କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସଡ଼କ ଆଦର କରିଛନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ମୁଁ କରୁଛି, ମୁଁ କରିଦେବି, ଏ ପରି ଭାବ ନଥାଏ। କୃଷ୍ଣ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବେ, ସବୁପ୍ରକାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରେ କୃଷ୍ଣ ବହୁତ ମା। ତେଣୁ ଭକ୍ତ କୌନ ପବନା ସେ ଏସବୁ ଚିନ୍ତା କରେ। କୃଷ୍ଣ ମନସ୍ଥ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ପରମାତ୍ମାର ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି। କୃପାଟି ନାମ କହିଛନ୍ତି Krishna is there, the heart of every living entity is Paramatma. When a devotee wants to speak, wants to write, wants to do something for Krishna, Krishna dictates. Krishna dictates. A Prabhupada Maharaj's Vani. Krishna Paramatma Sutre Sarkar Hudaya Vidwan Athandi. ଭକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଗାଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଗୁଣଗାନ କରିବା, ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଲୀଳାଗାନ କରିବା, କଥା କହିବା, ଗୌରବଗାନ କରିବା, ଅନ୍ୟ କଥା ନାହିଁ ତ। ଭକ୍ତ କିଛି କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ଭକ୍ତ କିଛି କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ପାଇଁ, ଭକ୍ତ କିଛି ଲେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁପାଦ କୃଷ୍ଣ ଡିକ୍ଟେଟ୍ସ କୃଷ୍ଣରେ ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳର ତାଙ୍କୁ କହନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବତାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତି କଣ କେମିତି କରିବାକୁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନିର୍ଭରଶୀଳ କହିଲେ, ଏ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ଅଶେଷ କୃପା, ମୋର ମହାରାଜଙ୍କର ଅଶେଷ କୃପା ଯେ ତାଙ୍କ କୃପାରୁ ମୁଁ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଲି, ଆପଣଙ୍କ କୃପାରୁ ମୁଁ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏ ରାଜ୍ୟର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଧିବାସୀଗଣ ମ୍ୟାଟେରିଆଲିଷ୍ଟ, ନିଦାନ ଭୌତିକବାଦୀ, ଏମାନେ କିଏ କୃଷ୍ଣ କଥା ମୋଠୁ ଶୁଣିଲେ? ଏମାନେ ମୋ କଥା କିଛି ଜାଣିଲେ ନା। ମୁଁ କିଛି ଉପାୟ ପାଉନି। ଆପଣ ପରମ ଶକ୍ତିମାନ, କାକକୁ ଗରୁଡ଼ କର, ଆପଣ କାକକୁ ଗରୁଡ଼ କରିପାରନ୍ତି। କର୍ମ ମଙ୍ଗଳଦେଗିରି ମୂର୍ଖଙ୍କର ଦିବାଚାର କର୍ମ ମଙ୍ଗଳଦେଗିରି ଯତ୍କୃପା ତମେ ସେଇ ଦିନ ତାରେ ପରମାନନ୍ଦ ମାରୁ କୃପା ଲାଭ କରିବ ଯେ ପରମାନନ୍ଦ ମାନଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କରିବ ତଦ୍ୱାରା କର୍ମ ଭିତରେ ଗିରି ରଙ୍ଗିଯିବ। ମୁଁ କହିଥିଲି ତ ବାଚାଳ ଯିବ ନା। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଦିନ ତାରିଣୀ ଏ କଥା ଅଛି। ଆମେ ଗୁରୁ କୃପା, ଗୁରୁ କୃପା ଶକ୍ତିକୁ ସଞ୍ଚାର କରିବେ। ମୁଁ କହିଲେ ତ ବାଚାଳ ହବ, ପଙ୍ଗୁ ହେତୁ ତ ଗିରି ରଙ୍ଗିଯିବ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସେ ଅଲୌକିକ କି ଶକ୍ତି, କି କୃପା, ମୋ ପରି ଜଣେ ଅତିତାଧ ମୂର୍ଖ କିଛି ସମୁଦ୍ର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ଯାହା କହନ୍ତି ଏହିପରି ହାତ କର, ହାତ କରି ଟାଇଟ୍ କରିବନି। କିଛି 4 ପେଜ 10 ପେଜ ଟାଇଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ହିନ୍ଦୀ। ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଦେଖେଇଲେ ଭାରି ଖୁସି, yes it's all right, very nice, you are doing very well। ଆଚ୍ଛା ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। ମତେ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କହିବେ କିଛି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ବିଷୟରେ ଟାଇପ୍ କରିପାରିବି, ସେଗୁলো କେମିତି ଟାଇପ୍ କରି କଣ ହେଲା ମୁଁ ବି ଜାଣି। ଏପରି କେତେ କଥା ଅଛି। ତାହା ହଉଛି ତାଙ୍କର ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅହେତୁ କୃପା ଶକ୍ତି। ଯାହା କହନ୍ତି ମୁଗଙ୍କର ବାଚାଳ ପଙ୍ଗନନ୍ଦ ହେତେଗିରି, ମୁଁ କହି ବାଚାଳ ହବ ପଙ୍ଗୁ ଗିରିନନ୍ଦ। ସତ କଥା, ଏ ହଉଛି ଅଙ୍ଗେ ନୀତିବା କଥା। ତେବେ ଏପରି ତ ବହୁ କଥା ଅଛି।
ଏପରି କଥା କହିଲେ ତ ରାତି ପାଇଯିବ ବା କେତେ ଦିନ କେତେ ରାତି ଗଡ଼ିଯିବ ତାହା ତ ଆମେ କହିପାରିବା ନା। କଣ ଆମେ କହିବା? ମୁଁ ତଥାପି କହିଛି ଭକ୍ତ କହିବାକୁ କଣ ଇଚ୍ଛା କରେ ବା ଲେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା, ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣଗାନ। ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ କହିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଡିକ୍ଟେଟ୍ସ, ଭିତରୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତି, କହିଦିଅନ୍ତି ଏପରି କର, ଏପରି କଥା, ଏପରି ଲେଖ, ଏପରି କୁହ। ତଦ୍ରୁପ ଭାବେ ଗୁରୁଦେବ ତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କଥା ଅଛି। ଗୁରୁ ଚୈତ୍ୟ ବପୁଷା, ଗୁରୁଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ଚୈତ୍ୟ ଗୁରୁ, ଯିଏକି ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ପରମାତ୍ମା ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ତାଙ୍କ ପ୍ରକାଶ ବିଗ୍ରହ ଚୈତ୍ୟ ପୁରୁଷା। ବ୍ରହ୍ମେଶ તે લબ્ધ પછી આત્મા વિવૃત્તિ તનુ સ્વાન કઠોપનિષદରେ ସେଟା କୁହାଯାଇଛି। ଯିଏ ଚୈତ୍ୟ ଗୁରୁ ରୂପରେ ବା ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ସ୍ୱରୂପ ଧାରଣ କରି ଗୁରୁ ରୂପରେ ତାହାର ପ୍ରକାଶିତ ହୁଅନ୍ତି। ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମକ୍ଷରେ ଯାହାଙ୍କର ଖୁବ୍ ତୀବ୍ର ବ୍ୟାକୁଳତା ଥାଏ ପରମାତ୍ମା ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଏଇ କଠୋପନିଷଦରେ ଅଛି କଥାଟା। ତେଣୁ ଆମେ ତ ମୂକ, ଆମେ ତ କଥା କହିବାର କିଛି ଆମକୁ ମାଲୁମ ନାହିଁ, ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଯାହା ସେ ପ୍ରଭୁ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାই କହୁଛେ। ମୂକଙ୍କର ବାଚା 12ଟା ବାଜି ଗଲାଣି ପ୍ରାୟ। ତାଙ୍କର କଣ କଥା ହେବା ମୁଁ କହିବି। ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶ କରୁଛେ। ଇଂରେଜୀ ବହୁ ପୁସ୍ତକ ଅଛି ତାଙ୍କର, ବାୟୋଗ୍ରାଫି, ଜୀବନ ଚରିତ ଲେଖାଇଛି। ତାଙ୍କର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଏଡିସନ ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ଲୀଳାମୃତ ଆମେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରକାଶ କରୁଛେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଡିଟେଲ ତାହା ଅନୁବାଦ କରାହଉଛି, ତାହା ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ ଅନତି ବିଳମ୍ବେ। ଆପଣମାନେ ଏଇ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ପୁସ୍ତକ ନିଅନ୍ତୁ, ପାଠ କରନ୍ତୁ, କେଡ଼େ ଚମତ୍କାର କଥା ଅଛି ଦେଖିବେ। 1896 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ତାରିଖ ଦିନ ଭାରତସ୍ଥିତ କଲିକତା ମହାନଗରରେ ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ବାଲ୍ୟକାଳରେ ନାମ ଥିଲା ଅଭୟଚରଣ ଦେ, ପିତା ଥିଲେ ଗୌରମୋହନ ଦେ, ଜଣେ ଲୁଗା ବ୍ୟବସାୟୀ। ମାତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ରଜନୀ ଦେବୀ। ଜ୍ୟୋତିଷ ତାଙ୍କର ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଣନା କରିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ଶୁଣି କହିଥିଲେ ଏଇ ଶିଶୁ 70 ବର୍ଷ ବୟସ ଯେତେବେଳେ ପଦାର୍ପଣ କରିବ ସେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ପାର ହେଇ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବ। ଧର୍ମ ଉପରେ ଅଗାଧ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବକ୍ତୃତା ଦେବ। 108ଟି ମଞ୍ଜିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବ। ଏ କଥା ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ଜ୍ୟୋତିଷ କହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ନିଜର ପୁଅ ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ ଭାବରେ ଅନ୍ତିମ ସ୍ଥିତି ଲାଭ କରୁ ଏହା ଗୌରବମୋହନ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର କିଙ୍କର ହେଇଯାଏ, ଭାଗବତ ପ୍ରଚାରକ ହଉ, ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଉଦ୍ୟୋଗକାରୀ ମୃଦଙ୍ଗ ବଜେଇ ଶିଖୁ। ପ୍ରତିଦିନ ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱଗୃହକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ମୋ ପୁଅ ଯେପରି ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବ ଆପଣମାନେ ସେଥିରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅଭୟଙ୍କ ମା କହନ୍ତି ନା ନା, ମୋ ପୁଅ ବ୍ରିଟିଶ ଅଦାଲତରେ ଜଣେ ବଡ ଓକିଲ ହବ, ବଡ ହେଲେ ଲଣ୍ଡନ ଯାଇ ସେଠୁ ପାଠ ପଢିବ। ମାଙ୍କର ଏଭଳି ପରିକଳ୍ପନା ବଡ ଭଲ ବୋଲି ପିଲା ଜଣେ କକା ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଗୌରବ ଏ କଥା କାମ ଦିଅନ୍ତି ନା। ଯଦି ଅଭୟ ଇଂଲଣ୍ଡ ଯିବ ତେବେ ସେ ୟୁରୋପୀୟ ପୋଷାକ ଚାଲିଚଳନର ପ୍ରଭାବ କହି ମଦ୍ୟପାନ ଅବୈଧ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗ କରିପାରେ। ଗୌରମୋହନ ଆପତ୍ତି କରି କହନ୍ତି ତା ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। ତେବେ ଅବୈଧ ଜୀବନ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଗୌରମୋହନ ନିଜର ପରିକଳ୍ପନାକୁ କାମରେ ଲଗେଇଥିଲେ। କ୍ଷୀରାଚରିତ ଭାବେ କୀର୍ତ୍ତନରେ ଯେଉଁ କେତୋଟି ତାଳରେ ମୃଦଙ୍ଗ ବାଜେ ଅଭୟଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ନିମିତ୍ତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟୟ ଦେଇ ଜଣେ ଓସ୍ତାଦଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିଥିଲେ। ରଜନୀ ବିରକ୍ତ ହୋଇ କହନ୍ତି ଏରେ ଟିକି ଥିଲା ମୃଦଙ୍ଗ ଶିଖିବା କଣ ଦରକାର ହଉ, ଏସବୁର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୌରମୋହନ ଭଜନ ଗାଉଥିବା, ମୃଦଙ୍ଗ ବଜାଉଥିବା
ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତର ବାଣୀ ପ୍ରଚାର କରି ବଢୁଥିବା ଏକ ପୁଅର ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇ ବିଚଳିତ ଭାବରେ ରହିଥିଲେ। ବାପା ତାଙ୍କର ଥିଲେ ବୈଷ୍ଣବ ଭକ୍ତ, ତେଣୁ ପିଲା ଦିନରୁ ସେଇ ପରିବେଶ ଭିତରେ ସେ ବହିଥିଲେ। ତେଣୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜଣେ ଏପରି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ହେଲେ, ମହାନ ବୈଷ୍ଣବ ହେଲେ, ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ଏପରି ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିଛନ୍ତି। ସେ ପିଲାଦିନେ ସେ ରଥ ତିଆରି କରୁଥିଲେ, ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ରଥଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଗୌରମୋହନ 3 ଫୁଟ ଚଦା ବିଶିଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ଏକ ନମୁନା ରଥ ଆଣିଲେ। ପିତା ପୁତ୍ରଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ରଥର ଖମ୍ବଗୁଡ଼ିକ ମଜବୁତ ହୋଇ ଖଞ୍ଜା ହେଲା। ପୁରୀ ବଡ ରଥ ସହିତ ଯଥାସମ୍ଭବ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରଖି ନିଜ ରଥର ଚାନ୍ଦୁଆ ଟଣା ହେଲା। ପୁରୀ ବଡ ରଥ ସହିତ ଯଥାସମ୍ଭବ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରଖି କପଡା ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ହେଲା। ରଥଯାତ୍ରା ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଅଭୟ ତାଙ୍କର ଖେଳ ସାଥୀ, ବିଶେଷ କରି ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଭଗତାରିଣୀକୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେ ନିଜେ ସେମାନଙ୍କ ନେତା ହୋଇ ରହିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଉଲ୍ଲସିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତିବେଶୀ ମା ମାନେ ଏହି ରଥଯାତ୍ରାରେ ବଣ୍ଟା ହେବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଖାଇବା ଜିନିଷ ରାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ। ପିଲାଦିନରୁ ସେ ରଥଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଚାରିଆଡେ ରଥଯାତ୍ରା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଯାହା ଏଠି ପ୍ରଚଳିତ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି, ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରକୃତ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ ରୂପରେ ସବୁଠି ଉପସ୍ଥାପନ କରାଇଛନ୍ତି। ମୋହନ ଦାସ କରମଚାନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ବଡ ବନ୍ଧୁତା ଘନିଷ୍ଠତା ଥିଲା। ସେ ପ୍ରଥମେ ଯୁବକ ବୟସରେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ଖଦଡ଼ ଟୁଙ୍ଗୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଭାବଧାରାରେ ବୁଝ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ 1922 ମସିହାରେ ସେ ଆସିଥିଲେ। କଲିକତା ଉଲ୍ଟ ଡଙ୍ଗାରେ ଥିଲେ। সেই সময়ে তাঁর বন্ধু অভয়চরণଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ବନ୍ଧୁ ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ମଲ୍ଲିକ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଆସ ଜଣେ ଉନ୍ନତ ମହାନ ସାଧୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା, ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବା। ସେ ଗୌଡ଼ ମଠକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ସେଟା ସେମାନେ ଶିଳ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କଲେ। ଋଷି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ପୂର୍ବକ ପାଣି ସମ୍ମୁଖରେ ବସିବା ମାତ୍ରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆପଣମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବ, ସାରା ପୃଥିବୀରେ ସେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁର ବାଣୀ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଚାର କରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସାଧୁ ମାସ ହଠାତ୍ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବାର ବହୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ଚତୁଃପ୍ରଶ୍ନ କରି ସେ ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ଧଳା ଖଦୀ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ, ଖଦଡ଼ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ। କାରଣ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଏହି ପୋଷାକ ସେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ସହଯୋଗକାରୀ ବୋଲି ଜଣକୁ ପରିଚିତ କରୁଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ଭାବଧାରାକୁ ଧରି ଅଭୟ ସାଧୁ ମହାତ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଚୈତନ୍ୟବାଣୀ କିଏ ଶୁଣୁ? ଆମେ ପରାଧୀନ ଦେଶର ଲୋକ, ପ୍ରଥମେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ଉଚିତ। ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ଅଧୀନ ରହି ଆମେ କେମିତି ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରସାର କରିବା? ଶିଳ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ଯେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରସାର ଭାରତର ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବ ନା। କିଏ ଶାସନ କରୁଛି ସେଥିରେ ଆମର କିଛି ଯା ଆସେ ନା। କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ତାହା କାହାରି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିବ ନା। ଏ କଥା ବଡ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ସେ କହିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସାହସ ଦେଖି ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ସମଗ୍ର ଭାରତ ସେତେବେଳେ ବିପ୍ଳବ ନିଆଁରେ ଜଳୁଥିଲା। ଅଭୟ ଯାହା କହିଲେ ଅବଶ୍ୟ ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରଥମ କାମ। ବଙ୍ଗରୁ ବହୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନେତା ଅନେକ ସାଧୁ ନିଜେ ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରକୃତି ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ଆତ୍ମଚେତନଶୀଳ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ କି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଭିତରେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି।
এই সাধন কার্য ছাত্রের কেন্দ্র କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇପାରିବ এই ପ୍ରଶ୍ନ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ସମୟ ଭଗବାନ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମତୀ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର କଥାର ସାରାଂଶ ହେଲା ସବୁ ଶାସନ ଅସ୍ଥାୟୀ କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ହେଉଛି ନିତ୍ୟ ଶାଶ୍ୱତ। ଆମ ନିଜର ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟାତ୍ମା। କୌଣସି ମାନବ କୃତ ରାଜନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ମାନବ ଜାତିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ ନା। ସମସ୍ତ ବୈଦିକ ଶାସ୍ତ୍ର ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାରେ ଆସୁଥିବା ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହା ହେଲା ଘୋଷିତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ସେ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତ ମଙ୍ଗଳପ୍ରଦ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥାୟୀ ଦେହ ଧାରଣାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବା ଉଚିତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଉଚିତ ତଥା ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହ ନିତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଉଚିତ। ଅବଳା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ଏ ସାଧୁ ଗୋଳମାଳିଆ ସାଧୁ ନୁହନ୍ତି, ଏ ପକ୍କା ସାଧୁ। ତେଣୁ ବଡ଼ ମନୋଯୋଗ ସହକାରେ ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଲେ। ଭକ୍ତିସିଂହ ସରସ୍ୱତୀ ପ୍ରପାତ ମହାରାଜ ଭଗବତ ଗୀତାର ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଉଦ୍ଧାର କଲେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଭଗବାନ ସମସ୍ତ ଧର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରି ତାଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବତ ଗୀତା ତାଙ୍କ ଉପଦେଶକୁ କେବେ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପରିବାର ସର୍ବଦା ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ପୂଜା କରି ଆସିଛନ୍ତି। সেই চৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দেশ আদি ভক্তিসান সরস্বতী তাଙ୍କ আগে প্রকাশ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁଭଳି ଗୁରୁଦାସ ସେ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଛି ତାହା ଦେଖି ସେ ହାସି ଯାଉଥିଲେ। ଅଭୟ ଯୁକ୍ତିରେ ହାରିଗଲେ ଅଥଚ ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ଆନନ୍ଦ କହିଲେ ଦୋଷରେ। 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା ସରିଲା ସେ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ପାହାଚରେ ଓହ୍ଲେଇ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଆସିଲେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ କିପରି ଅସ୍ଥାୟୀ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାହା ଶ୍ରୀଲ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଯେଉଁଭଳି ବୁଝେଇଲେ ତାର ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ଅଭୟଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଜଣେ ଜାତୀୟବାଦୀ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନୁଗାମୀ ବୋଲି ଭାବିଲେ। ମଧ୍ୟ ସେ ଭାବିଲେ ବିବାହ ନ ହୋଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଶ୍ରୀଲ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପାଇଁ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ପରିବାର ତ୍ୟାଗ କରିବାଟା ଅବିଚାର ହବ ବୋଲି ସେ ଭାବିଲେ। ଏ ବିଷୟରେ ବହୁ କଥା ଅଛି। 1922ରେ ଭେଟିଲେ, କିନ୍ତୁ 1932ରେ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ଦୀକ୍ଷିତ ଶିଷ୍ୟ ହେଲେ। 10-11 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ଔଷଧ ବ୍ୟବସାୟୀ ଭାବରେ ଯାତ୍ରା କରି ଅଭୟତାରେ ବିଶେଷ କରି ଉତ୍ତର ଭାରତ ଭ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତଙ୍କର ମନୋଭୀଷ୍ଟ ପୂରଣ କରିବାରେ ଯାହା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ବ୍ୟୟ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ସେ କଲିକତାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ ଯଥାସମ୍ଭବ ସେ ବ୍ୟବସାୟ କାର୍ଯ୍ୟ ନେଇ କଲିକତା ଆସିଥିଲେ। ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ତାଙ୍କର ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରୁଥିଲେ। ଏହିପରି ଚେଷ୍ଟା କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ 4 ବର୍ଷରେ ସେ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କୁ ସେ 10 ବାର ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। ବହୁ କଥା ଏପରି ଅଛି। ତେବେ 1935 ମସିହାରେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଅଭୟ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରି ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ତାହା ସବୁ ବଡ଼ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ। ସେମାନଙ୍କ ଅଭୟ ନବାଗତ ଭକ୍ତ ନଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଷ୍ୟ ଭାବରେ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ ସୀମା ଭିତରେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଭାବରେ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ଦିନେ ଶ୍ରୀଲ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ ଅଭୟ ଅକେଲ ଶିଷ୍ୟ ସହ ପବିତ୍ର ରାଧାକୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ବୁଲୁଥିଲା ବେଳେ ଅଭୟ କେତେ କଥା ଗୋପନୀୟ ଭାବରେ କହିଥିଲେ। ସେ କହିଲେ ତାଙ୍କର କେତେକ ଆଗୁଆ ଶିଷ୍ୟ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କଳହରତ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବଡ଼ ଦୁଃଖିତ। କଲିକତାରେ ଥିବା ସଦର ଗୌଡ଼ିଆ ମଠ ଘରଦ୍ୱାର ନାନା ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ କିଏ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବ ସେଥିପାଇଁ କେତେ ଶିଷ୍ୟ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କଳି କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନେ ମୋର ଅପ୍ରକଟ ହେଲେ କଣ ନ କରିବେ, ଅବସ୍ଥା କଣ ହବ? ଏସବୁ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଅଭୟଙ୍କର କିଛି ଦକ୍ଷତା ନଥିଲା। ପ୍ରକୃତରେ ଘଟଣା କଣ ସେ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ସେ କିଛି ଜାଣିନଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହା ଶୁଣି ସେ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି କରିଥିଲେ। ଦୃଢ଼ଦାସ ଶ୍ରୀଲ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପ୍ରପାତ ମହାରାଜ କହିଥିଲେ, ନିଆଁ ଲାଗିଯିବ, ଦିନେ ନା ଦିନେ କଲିକତା ଗୌଡ଼ିଆ ମଠରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବ। ଶାଖାର ନିଆଁ ଚାରିଆଡ଼କୁ ବ୍ୟାପି ସବୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବ। ଅଭୟ ଶୁଣିଲେ କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରତିକାର ସବୁ କଣ କରାଯାଏ ତା ବୁଝିପାରିଲେ।
ତାପରେ ସେ ଲୋକ କିଛି ନା କହିଲେ ଭଲ ହବ ଯଦି ମନ୍ଦିର ଗାତ୍ରରୁ ମାର୍ବଲ ପ୍ରସ୍ତର ସବୁ କାଢିଦେଇ ତାକୁ ବିକ୍ରି କରି ମୁଁ ଯଦି କିଛି ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରେ ଏଇଭଳି ସଙ୍ଗୀତ ଯଦି ପୁଷ୍ପ ସଂଗ୍ରହ କରେ ତାହେଲେ ଭଲ ହବ। ଏସବୁ କଥା ଗୁରୁଦେବ ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସେ କହିଲେ ଅଭ ତୁମେ ଯଦି କିଛି ରୋଜଗାର କରିବ ତାହେଲେ ତାକୁ ପୁସ୍ତକ ଛାପ ପରମାର୍ଥିକ ପୁସ୍ତକ ତାକୁ ବାଣ୍ଟ। ସେ କହିଥିଲେ ଯାଅ ତାହା ହେଲା ଜ୍ୟୋତିଷ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରେ ପରସ୍ପର ପରିଚର୍ୟା କରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଷଣା କରି 6 ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଗଲେ। ଏସବୁ କଥା ଯାହା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତକୁ ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ବାଣୀ ଇଂରେଜୀ ଭାଷାରେ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ହବ ଏ ଆଦେଶ ପ୍ରଥମ ରହିଛି, ଶେଷରେ ହେଇଛି, ମନରେ ଲେଖିଲା ବେଳେ ହେଇଛି, ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଥା। ତେଣୁ 1900 ସେ ଯୋଉ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ 1950 ମସିହା ଯାଏ ସେ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ ରହିଥିଲେ। ତାପରେ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ ତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ କଥା ଅଛି, ଆପଣମାନେ ପୁସ୍ତକ ପଢିଲେ ଭଲ ଜାଣିପାରିବେ। ତାଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରି ବେଳେ କହନ୍ତି ତୁମେ କାହିଁକି ସବୁବେଳେ ଭଗବାନ କଥା କହୁଛ। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯେତେବେଳେ କେହି ସାଙ୍ଗସାଥି ଆସନ୍ତି ଅଭୟ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁ ଗୀତା ବୁଝାନ୍ତି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପରିବାର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ସେହି ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଘରେ ବସି ଚାହା ପାନ କରନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ପ୍ରଚାର ନିମିତ୍ତ ମୋ ସହିତ ମିଳିମିଶି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ମୁଁ ଯଥାସାଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କଲି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ। ଶେଷରେ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ଯେ ମୋତେ ସେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଚା ପାନ ନ କରିବାକୁ ଉପଦେଶ ଦେଉଥିଲେ। ଏହା ନିଷ୍ଠାପର ବୈଷ୍ଣବ ପରିବାରର ରୀତି ନୁହେଁ। ଅବশেষে ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ତୁମେ ଚା ଛାଡ଼ିବ ନା ମତେ ଛାଡ଼ିବ, ଗୋଟାଏ ବାଛ ହୁଏତ ଏ ଘରୁ ଚା ଯାଉ ନହେଲେ ମୁଁ ଯାଏ। କରି ଅଭୟ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ତାହେଲେ ଆମେ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିବା, ଆମେ ଚା ଛାଡ଼ିପାରିବା। କାହିଁ ହେଲା ସେ ଚାଲିଗଲେ ଗୃହ ତ୍ୟାଗ ବାହାର କରିଥିଲେ, ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଲେ। ଚିନ୍ତା ହେଲା କେମିତି ଯିବେ। ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କର ଆଦେଶ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତକୁ ଯିବେ ଇଂରେଜୀ ଭାଷାରେ ଆଉ ଏ ବାଣୀ ପ୍ରଚାର କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ସେ କରିଛନ୍ତି। ପଇସା ଦରକାର ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ତ ଯାହା ହଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ତାଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଏସବୁ ତ ଅଛି। 8 ଜରିଆରେ 7 ହବ, ସେ ଅଭ୍ୟାସ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ। ତେଣୁ ସମୟରେ ସୁମତି ମହାରାଜଜୀ ନାମକ ଜଣେ ଭଦ୍ରମହିଳା ଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କଣ ସେଟା ନାଭିଗେସନ କମ୍ପାନୀ ଥାଏ, ଜଳ ଜାହାଜ କମ୍ପାନୀ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ମୋରା ତାଙ୍କୁ ସୁମତି ମହାରାଜଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଜିଦ୍ କଲେ। ସାକ୍ଷାତ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁମତି ମିଳିଲା। ଶୁକ୍ଳକେଶ ସ୍ଥିତ ପ୍ରଜ୍ଞ ଭକ୍ତିବେଦାନ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନିଜର ଅନୁରୋଧ ଜଣାଇଲେ ଆପଣ ଦୟାକରି ମୋତେ ଗୋଟେ ଟିକେଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆବେଦନ ମୋରା କଣ୍ଠରେ ସୁମତି ମହାରାଜ କହିଲେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଆପଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧ, ଆପଣ ଏଇ ବୟସରେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବେ। ଆପଣ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଠିକ କରୁଛନ୍ତି? କିଛି ହବ ନା। ଉପରକୁ ହାତ ଟେକି ଦେଇ ବାରମ୍ବାର ଭରସା ଦେଇ କହିଲେ ଯେମିତି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଗୋଟିଏ ଝିଅକୁ ସେ ଭରସା ଦଉଛନ୍ତି ସବୁ ଠିକ ଅଛି। ସୁମତି ମହାରାଜ କହିଲେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ମୋ ସେକ୍ରେଟାରୀ ମାନେ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀଜୀ ସେଠାରେ ମରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବୋକାମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରର ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ଭୃକ୍ଷେପ ନ କଲା ପରି ଭକ୍ତି ବେଦାନ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ମୁଖ ଭଙ୍ଗି କଲେ। ପୁଣି ସେ ତାଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡିଏ ଟିକେଟ ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କଲେ।
ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି। ସୁମସ୍ତି ମହାରାଜ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଟି ଫର୍ମ ଆଣନ୍ତୁ, ଆମ ଜାହାଜରେ ଆପଣଙ୍କ ଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବି। ଭକ୍ତିବେଦାନ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ଫୁଟ ଚିତ୍ତରେ ତାଙ୍କ ଅଫିସ ଛାଡ଼ିଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଚାହିଁ ରହିଲେ କେତେ ଜଣ ବୋକା କିରାଣୀ। ଯାହା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା। ଜଳଦୂତ ସେ ଜାହାଜ ଯୋଉ ଜାହାଜରେ ସେ ଯାଇଥିଲେ, ପ୍ରଥମ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ, ସେ ଜଳଦୂତ କଲିକତା ଛାଡ଼ିବାର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଭକ୍ତିବେଦାନ୍ତ ସ୍ୱାମୀ କଲିକତାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଯଦିଓ କଲିକତା ସେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ବାସ କରିଥିଲେ, ତଥାପି ମହାନଗରରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବାସସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଏହା ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ସେ ତାଙ୍କ ବୃନ୍ଦାବନ ଭଜନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ପତ୍ନୀ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ପବିତ୍ର ସବୁ ଅଛି ମୋର, ଏ ଦିନ ଜୀବନର ତାହା ସବୁ ଅସଫଳ ମୋର ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା ମାତ୍ର ଖଣ୍ଡିଏ ସୁଟକେଶ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଖଣ୍ଡିଏ ଛତା, କିଛି ଶୁଖିଲା ଶସ୍ୟଜାତ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ। ଆମେରିକାରେ କଣ ଖାଇବାକୁ ପାଇବେ ସେ ଜାଣିନଥିଲେ। ସେଠି ତ କେବଳ କଣ ମାଂସ ମିଳେ, ଯଦି ତାହା ସତ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ସେ କେବଳ ସିଝା ଆଳୁ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବା ଶସ୍ୟଜାତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ବଞ୍ଚିବେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଜିନିଷ ହେଲା ବହି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଥିବା କେତେରେ ଟ୍ରଙ୍କ, ଆଉ ସେଗୁଡିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସିଂହାଙ୍କ ଜାହାଜରେ ପଣ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ସହ ଥିଲା। 3 ଖଣ୍ଡିଆ 200 ସେଟ୍ ପୁସ୍ତକ ସେ ନେଇଥିଲେ। এই কথা ভাবি ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। 40 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର ସଙ୍ଗରେ ନେଇକରି ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ହଳେ ବସ୍ତା ନେଇଥିଲେ, ସେତିକି, ଆଉ କିଛି ନେଇନଥିଲେ। ଯାହା ହଉ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପାର କରୁଣା, ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କର ଅପାର କରୁଣା ସେ ଜଳଦୂତ ଜାହାଜରେ ଯାତ୍ରୀ ହେଲେ। ଆଉ ସାଙ୍ଗରେ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତର ଖଣ୍ଡେ ବଙ୍ଗଳା ସଂକଳନ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ। ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସମୁଦ୍ର ଯାତ୍ରା ଭିତରେ ତାକୁ ପଢିବେ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କୁ ଜାହାଜରେ ରାନ୍ଧିବାକୁ ପଡିବ, ନିଜେ ନ ରାନ୍ଧିଲେ ତାଙ୍କୁ ଉପବାସ ରହିବାକୁ ପଡିବ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା, ପାଖରେ ଥିବା ଦରକାରୀ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ସେ ଆଉ ଥରେ ତନଖି ନେଲେ। ଜାହାଜ ଟିକେଟ, ପାସପୋର୍ଟ, ଭିସା, ପି ଫର୍ମ, ସ୍ପନ୍ସରଙ୍କ ଠିକଣା, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଏସବୁ କାମ ଲାଗିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ମନେ ପକାଇ କୁହନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ କୃପାରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦେଶ ଛାଡ଼ିବାକୁ ମୋତେ ବହୁ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଦେଶ ଛାଡ଼ି ଥିବାରୁ ମୁଁ ସାରା କୃଷ୍ଣ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଥାନ୍ତି। ତା ନହେଲେ ଭାରତରେ ଯଦି ରହିଥାନ୍ତି ଏହା ସମ୍ଭବ ହେଇନଥାନ୍ତା। ଭାରତରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି, ନା ତ ସେଠାରେ ଦିଗରେ ମୋତେ କେହି ଉତ୍ସାହିତ କଲେ ନା। ସେହିପରି ଭାବରେ ଯାଇଥିଲେ। 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ମାତ୍ର 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଖଣ୍ଡବା ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ପରିକ୍ରମା କରି ଏ କୃଷ୍ଣ କନସସନେସ୍, କୃଷ୍ଣ ଚେତନାର ବାଣୀ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ବିଚାର କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ अलौकिक शक्ति, महाप्रभुଙ୍କର ଶକ୍ତି କୃପା ସବୁ ଯୋଗୁଁ ପୃଥିବୀରେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଆଜି ଯାହା କହନ୍ତି ନଗରେ ନଗରେ ଗ୍ରାମେ ଗ୍ରାମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ପୃଥିବୀଟା ନଗରାଦି ଗ୍ରାମ ସମଗ୍ର ପ୍ରଚାର ହୋଇବ ମୋର ହଉଛି। ଆଉ 1966 ମସିହାରେ ସଂଘ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସୋସାଇଟି ଫର କୃଷ୍ଣ କନସସନେସ୍ ଆନ୍ତର୍ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କୃଷ୍ଣ ଭାବନା ସଂଘ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ, ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଜାର ହଜାର ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଅନୁଗାମୀ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ସବୁ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ଇସ୍କନ କେନ୍ଦ୍ର ଯୋଉଠି ଗଲେ ସେ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଇସ୍କନ ଭକ୍ତଗଣ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ, ଏରୋଡ୍ରୋମରେ, ରାସ୍ତାରେ, ବଜାରରେ, ପାର୍କରେ, ଚାରିଆଡ଼େ ହରେ କୃଷ୍ଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରି, ଫଳ କର୍ତ୍ତା ଧରି ହରେ କୃଷ୍ଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରି, ଜୟ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଭୁପାଦ, ଜୟ ସଚିନନ୍ଦନ ଗୌରାଙ୍ଗ ଏସବୁ ଗାଇ ତାଙ୍କର ପୁଷ୍ପ ଉପାଧି ମହାରାଜ ପୁଷ୍ପ ହୃଦୟ ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ, ଅନ୍ୟ 70ଟି ଭାଷାରେ ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ଅନୁବାଦିତ ହେଇ ପ୍ରତିଦିନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ବିତରିତ। ଏହା ହେଉଛି କୃପା।
ତେବେ ତାଙ୍କର ପିତୃପାଦରୁ ସେ ଏଠିକି ଆସିଥିଲେ 1977 ମସିହାରେ। ଏଠି ସେ ଚାଳ ଘରେ 7 ଦିନ ରହିଥିଲେ। ଆଉ ଏଇ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ମନ୍ଦିରର ଶୁଭ ଦେଇଦେଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ କରୁନାରୁ ଏ ଧୀରେ ଧୀରେ କିଛି କିଛି ଗତି କରି ଚାଲିଛି। ଯଦିଓ 12 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇ 13 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ତେବେ ତାଙ୍କର ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଶେଷ ହୋଇପାରିବ ଆମେ। ଯୋଗ୍ୟତା ବିଚାର କିଛି ନାହିଁ, ମୋର ତୁମାର କରୁଣା ଆଶା। ଆମର ବି ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି, ତାଙ୍କ କରୁଣା ଦେଖାଇ କରୁଛି। ସେ କରୁଣା ନ କଲେ କଣ ଆମେ କରିବା? ଆମର ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ଯାଉଛି ଅପାର କରୁଣାମୟ। ସେ କିଛି କରୁଣା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ମନ୍ଦିର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କାମ କିଛି ଅଗ୍ରଗତି କରିଛି। ଆଉ ଏଇ 1991 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ସେ ଯୋଉ ତିଥିରେ ଶ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ତିଥିରେ ଏ ମନ୍ଦିର ଶୁଭ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ତିଥିରେ ଆମେ ଏ ମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ମନ୍ଦିର ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ପାଇଁ ଅଭିଳାଷ ପୋଷଣ କରିତେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସେ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜୟ ଶ୍ରୀ